we are going to discuss some of the important awards which are frequently asked in the examination. We'll try to understand some background of the awards and the latest recipients of those awards as well. Okay, so in these awards there are a lot of categories involved, so we'll try to simplify them by making a simple classification. Like, we'll start with, we have international awards and we have national awards. We have international awards and we have national awards, and in both international level and national level we have different categories of awards, like the civilian awards. Under civilian we have awards for cinema, okay, science, literature. Civilian awards means the awards which are given to normal people like citizens of a country or the population of the world, and these can be bifurcated with the gallantry awards which are given to people of army, that is the army personnel. They will be given awards for their bravery and for their acts of courage, and those awards will be called as gallantry awards. They will be called as gallantry awards. We can write it here only separately in a separate category. We have gallantry awards, and gallantry awards will get them only under the national level. Okay, gallantry awards we will be seeing only under the national level, and civilian awards, to continue with, we have cinema, science, literature, music, okay, other types of arts, and the most important, sports awards. Sports awards, all these come under the category of civilian awards, and apart from civilian we have military awards or gallantry awards. Okay, so this will be a big the overall classification of awards which we will be taking up one by one, and we will start our lecture with the important, or the most important, in fact the most important and most famous international award which is having a prestige worldwide, that is the Nobel Prizes. Okay, the Nobel Prize. Under international awards, this is the most prestigious one, that is the Nobel Prize. And to have some brief background of the Nobel Prize, it was actually instituted, the prize concept was instituted in 1901. And why was this instituted, and whose name this was instituted? This was instituted, or this was conceptualized on the name of Sir Alfred Nobel. Sir Alfred Nobel. He was a chemist, a scientist in chemistry. He was a chemist, Alfred Nobel. He was a scientist in chemistry. A scientist in chemistry, and he was a Swedish chemist, and he has the credit of inventing the most powerful weapon on earth, that is apart from the nuclear weapons, that is the dynamite. Okay, he is the inventor of dynamite, a very powerful explosive and very harmful explosive to the entire mankind. And he also owns the company Bofors. We have heard about the Bofors scam. Bofors Kumbakonam gurinchi ekkadana vinnara? Bofors Kumbakonam, in which Rajiv Gandhi was involved, right? That company Bofors, that was actually a steel and iron and steel company. Okay, mana iron rods, steel rods tayar chese company unde, danni machine guns, cannons అవన్నీ తయారు చేసే కంపెనీగా మార్చింది ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ అండి. ఓకే, he changed the company from iron and steel company to a cannons and machine guns manufacturing company, and that company is Bofors. He was owner of Bofors, and ఈ డైనమైట్ కనిపెట్టినందుకు he was actually not happy. He felt guilty. మ్యాన్కైండ్ కి ఒక శాపాన్ని ఇచ్చాను. This was a bane to mankind which destroyed human life at large scale. ఓకే, ఎక్కువ మంది జనాలకి ప్రాణహాని కల్పించే ఆయుధాన్ని నేను కనిపెట్టానని చెప్పి అతను
అతను చనిపోయేటప్పుడు 1896లో అతను చనిపోయారు. హీ డైడ్ ఇన్ 1896 అండ్ వెన్ హీ డైడ్ ఇన్ 1896 బిఫోర్ 1 year బిఫోర్ దట్ 1895లో హీ రోట్ అ విల్, వీలునామా రాశారు. హీ రోట్ అ విల్ saying that 98% of his wealth is dedicated for conferring this Nobel Prize. ఓకే, ప్రపంచంలోనే మానవాళి మొత్తానికి, మానవ జాతి మొత్తానికి, హ్యూమన్ కైండ్కి, మానవ జాతి మొత్తానికి మంచి చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, ప్రపంచంలో మొత్తంలో మానవ జాతికి మంచి చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి ఈ అవార్డుని ప్రసాదించండి అని అతను వీలునామాలో రాసి అతను చనిపోయారు. సో he wrote a will in 1895. He wrote a will in 1895 asking that a prize be constituted, a global prize being constituted, a setup which would recognize the efforts of people to do service to humankind in any field. Okay, any help to humankind in any field globally. అలా గుర్తించి ట్రై టు రికగ్నైజ్ దెమ్ అండ్ అప్రిషియేట్ దేర్ ఎఫర్ట్స్. అది చేయడానికి ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ని ఇవ్వండి అని చెప్పి అతని ఆస్తి మొత్తాన్ని ఒక సొసైటీకి విరాళంగా రాసేసారండి. సో అలా అండ్ దిస్ హ్యాపెండ్, దిస్ will was written in 1895 and he died in 1896. After that, 5 years after that, in 1901 this Nobel award or Nobel prizes were instituted. They were conceptualized and they were being given to people. So 1901 నుంచి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. అయితే this Nobel Prize was initially given only in 5 categories. Later on, one more category was added. Okay, what were the 5 categories? The initial 5 categories were Nobel Prize for Peace, Nobel Prize for Medicine, Nobel Prize for Physics, Nobel Prize for Chemistry, and Nobel Prize for Literature. Nobel Prize for Literature. These 5 categories were the initial categories which were opted for giving the Nobel Peace Prize. In 1969, this was in 1901. In 1969, one more category was added, that was economics. And this was added in 1969. Okay, they started giving this award from 1969 onwards. Okay, and all these 5 prizes are given by the Nobel Committee, while this prize for economics, Nobel Prize for Economics, is sponsored by the Central Bank of Sweden. Okay, the Central Bank of Sweden is the sponsor of this this prize. Sweden Central Bank has started this prize in honor of Sir Alfred Nobel. Okay, this 1969 economics prize was started by the Sweden Central Bank. This has a different name, but that is in Swedish language. The English conversion will be the Central Bank of Sweden, and this bank started sponsoring this award in honor of ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్. ఇతని గౌరవిస్తూ, ఇతని గౌరవార్థం ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు ఎకనామిక్స్లో 1969 నుంచి. సో ఇన్ టోటల్ వీ హ్యావ్ 6 categories now. In total we have 6 categories now. Clear? So this is about the categories. Now if you see in these categories, who will select the winners? Okay, there are all the categories, right? But in these categories, who will select the winners? Okay, we have different institutions which were set up for picking up the winners of these categories. First, for the peace, we have the Norwegian Nobel Committee. Okay, for Peace Prize we have the Norwegian Nobel Committee. Norwegian Nobel Committee, this selects the winners from the list of what you call eligible candidates for Peace Prize. And next, for literature,
we have the Swedish Academy. For literature, we have the Swedish Academy. The Swedish Academy is the what do you call the selector for literature prize. Then for medicine, we have a separate medical institute called Karolinska Institute, and in that institute there is a panel to pick up the best work in medicine for Nobel Prize. Okay, and that institute's name is Karolinska Institute. Karolinska Institute. This is a medical institute, and in that institute they have a panel. And the remaining, that is 3, 4 and 6 economics. For 3, 4 and 6, we have a separate academy in Sweden called the Royal Swedish Academy of Sciences. What is the name? The Royal Swedish Academy of Sciences. The Royal Swedish Academy of Sciences. So, for the Peace Prize, we have the Norwegian Nobel Committee. For literature, we have the Swedish Academy. For medicine, we have Karolinska Institute. For physics, chemistry and economics, we have the Royal Swedish Academy of Sciences. The Royal Swedish Academy of Sciences. These are the selectors for the prizes. Okay, and in prize as an award, what is given? What is given as award? They'll give a gold medal. This one. This is the gold medal given. They give a gold medal plus a diploma and 10 million Swedish currency. They are called the Swedish crown. Okay, 10 million. This SEK represents Swedish currency, Swedish crown. ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ రూపీ ఎలా అండి? This is Indian currency, right? So similarly, they have Swedish currency, and in that currency 10 million are given to the winner. This is the award they get. Okay, and more than the money or the gold medal, it is the prestige that is the thing which matters the most for this prestigious Nobel Award. Okay, so this is about the background. Now let us see a few points about the recipients of these awards. The first Nobel Peace Prize, in 1901 was given to Henry Dunant. Henry Dunant, he was the founder of Red Cross. You know what is Red Cross? Red Cross is the international humanitarian agency, the biggest humanitarian NGO in the world is Red Cross. Okay, ekkada crisis jarina, ekkada war jarina, ekkada earthquake jarina, veelelli akkadunna janalani kaapadaniki try chestha untaru anamata. So Red Cross, this was founded by Henry Dunant, and in 1901 he was the first recipient of this Nobel Peace Prize. అండ్ ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరైతే వస్తుందో వాళ్ళందరినీ నోబెల్ లారెట్స్ అని అంటారు. ద రెసిపియంట్స్ ఆఫ్ ది అవార్డ్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ లారెట్స్. నోబెల్ లారెట్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ నోబెల్ లారెట్స్. ఓకే, సో ద రెసిపియంట్స్ ఆఫ్ నోబెల్ ప్రైజ్, దే ఆర్ కాల్డ్ as నోబెల్ లారెట్స్, అండ్ ద ఫస్ట్ నోబెల్ లారెట్ ఫర్ పీస్ was Henry Dunant, who was the founder of Red Cross. And Red Cross is the only institution in the world which has got Nobel Peace Prize 3 times. Okay, ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరికి, ఏ వ్యక్తికి కానీ, ఏ ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఏ సంస్థకి కానీ, neither an individual nor an organization received Nobel Prize more than twice. ఒక 2 కంటే ఎక్కువ సార్లు ఏ వ్యక్తికి రాలేదు, ఏ సంస్థకి రాలేదు. కానీ రెడ్ క్రాస్కి మాత్రం 3 సార్లు వచ్చింది. రెడ్ క్రాస్కి మాత్రం 3 సార్లు వచ్చింది. అందుకనే ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, రెడ్ క్రాస్ ఇస్ ది ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ గాట్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఫర్ 3 times. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్. అలాగే హూ ఆర్ ది ఇండియన్స్? ఓకే, మన భారతీయ పౌరులు, ఇండియన్ సిటిజన్స్ హూ రిసీవ్డ్ నోబెల్ ప్రైజ్. ఓకే,
నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న భారతీయ పౌరులు ఎవరు? పౌరులు వేరు, ఇండియన్ ఆరిజిన్ పీపుల్ వేరండి. భారతీయ, దేర్ ఆర్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ హూ రిసీవ్ నోబెల్ ప్రైజ్ అండ్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఆర్ పర్సన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ హూ రిసీవ్డ్ నోబెల్ ప్రైజ్. మనము ఫస్ట్ కేటగిరీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా హూ గాట్ నోబెల్ ప్రైజ్. The citizens of India who got Nobel Prize. Okay, first Rabindranath Tagore in 1913 for literature, for his work Geetanjali, the most renowned work of Rabindranath Tagore, Geetanjali. ఆ వర్క్కి, ఆ బుక్కి అతనికి 1913లో లిటరేచర్లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి. ద సెకండ్ రెసిపియంట్ ఈజ్ సర్ సివి రామన్. హీ సర్ సివి రామన్ and he got this award in 1930 for the Raman effect in physics, and he got this in physics. So the second person is Sir C.V. Raman. He got this in the year 1930 in which category? For physics. And what was the contribution? For describing the Raman effect. He got this award in 1930. And tarvata Mother Teresa, she got this in 1979. Mother Teresa, she got the Nobel Peace Prize in 1979. Mother Teresa, she was not born as an Indian citizen, but she is a naturalized citizen of India. అంటే తర్వాత కాలంలో భారతదేశానికి వచ్చి సెటిల్ అయిన తర్వాత తను భారతదేశ పౌరసత్వాన్ని తీసుకున్నారు. సో షీ ఈజ్ అ న్యాచురలైజ్డ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మన భారత పౌరుల కిందనే ఆమెని మనం లెక్క కట్టవచ్చు. సో ద న్యాచురలైజ్డ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా మదర్ తెరీసా గాట్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇన్ 1979. తర్వాత అమర్త్య సేన్ 1998. Amartya Sen got this in 1998 for economics. Amartya Sen, in Amartya Sen andi raskondi. He is Amartya Sen who got this award in 1998 for his contribution in the field of economics. And latest ga in 2014 this award was given to Kailash Satyarthi for peace. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విశేషం ఏంటి అంటే కైలాష సత్యార్థి he received this award along with a young girl from Pakistan who is Malala Yousafzai. So he got this along with Malala Yousafzai. And దీనిని ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాము అని అంటే షీ ఈజ్ ద యంగెస్ట్ రెసిపియంట్ ఆఫ్ నోబెల్ ప్రైజ్. ఓకే, నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న అత్యంత పిన్న వయస్కురాలు. ఎంత తన ఏజ్, అది తీసుకున్నప్పుడు 17 సంవత్సరాలు మాత్రమే. షీ గాట్ ది అవార్డ్ ఓన్లీ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 17 years. అంటే ఇంకా ఓటు హక్కు కూడా రాలేదు, కానీ అవార్డు మాత్రం వచ్చింది, నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ వచ్చింది తనకి. సో మలాలా యూసుఫ్జాయి ద యంగెస్ట్ పర్సన్ ఆర్ యంగెస్ట్ నోబెల్ లారెట్ అని రాసుకోవచ్చు మీరు. యంగెస్ట్ నోబెల్ లారెట్ మలాలా యూసుఫ్జాయి. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా హూ గాట్ నోబెల్ ప్రైజ్. వీళ్ళు కాకుండా చాలామంది భారతీయ సంతతికి చెందిన వాళ్ళు, అంటే ఇక్కడ పుట్టకపోయినా వేరే దేశంలో అక్కడ వర్క్ చేసి అక్కడ దేశం పౌరసత్వాన్ని తీసుకొని ఆ దేశ పౌరుల్లాగా అవార్డు తీసుకున్న వాళ్ళు అనమాట. యూకే కానీ యుఎస్ కానీ అలాంటి దేశాల నుంచి. సో ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ హూ రిసీవ్డ్ దిస్ అవార్డ్ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, బట్ ఒక 2 పేర్లు తీసుకుందాం మనం. ఓకే, లేటెస్ట్గా 2019 దీస్ ఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్, PIO అంటారు వీళ్ళని, పీపుల్ ఆర్ పర్సన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. వీళ్ళు భారత పౌరులు కాదు, కానీ భారత సంతతికి చెందిన వాళ్ళు. ఓకే, అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 2019 we have Abhijit Banerjee.
Abhijit Banerjee for economics. Abhijit Banerjee for economics. Then we have Venkatraman Ramakrishnan. Venkatraman Ramakrishnan, ఈ పర్సన్ అండి. Venkatraman Ramakrishnan for his work in chemistry. Okay, Venkatraman Ramakrishnan for his work in chemistry or physics. And then in 1983, Subramanian Chandrasekhar. Subramanian Chandrasekhar. Okay, these are some important figures. వీళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. విఎస్ నైపోల్, హీ గాట్ అవార్డ్ ఫర్ లిటరేచర్. అలా చాలామంది ఉన్నారు, బట్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే. దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ హూ రిసీవ్డ్ దిస్ అవార్డ్. లేటెస్ట్గా మనల్ని అడిగితే 2019 అభిజిత్ బెనర్జీ ఫర్ ఎకనామిక్స్. అండ్ ఇతను ఈ అవార్డు తన వైఫ్తో పాటు అండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ముగ్గురు కలిసి ఈ అవార్డు తీసుకున్నారండి. ఓకే, వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఈ అవార్డు తీసుకున్నారు ఎకనామిక్స్ సంబంధించింది. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ గాట్ దిస్ అవార్డ్ ఫర్ యాజ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్. ఓకే, అండ్ దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనకైతే ఆరిజిన్ చూసాము, బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకున్నాము. ఇండియన్ పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దాంట్లో ఫస్ట్ ఎవరు తీసుకున్నారో వాళ్ళ పేర్లు రాసుకున్నాం మనం. అయితే లేటెస్ట్ రెసిపియెంట్స్ ఎవరు, 2020లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరెవరికి వచ్చింది ఒకసారి వాళ్ళ పేర్లు కూడా చూసుకుంటే, అండ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఫర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్, ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటో కూడా చూసుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందండి. సో లెట్ us see the latest recipients, 2020 recipients of Nobel Prize. Okay, first peace. This was given to the Nobel Peace Prize in 2020 was given to World Food Program. ఇది ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే క్రైసిస్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఆహార లోటు వల్ల, ఫుడ్ షార్టేజ్ వల్ల, ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలు, మహిళలు, ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు సఫర్ అవుతారని చెప్పి వాళ్ళందరికీ ఆహారాన్ని అందించే ప్రోగ్రాంలో ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ దీనికి 2020 నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి. దెన్ లిటరేచర్ చూస్తే, ఇన్ లిటరేచర్ వీ హ్యావ్ దిస్ లేడీ. ఓకే, లూయిస్ గ్లాక్. ఓకే, వీ హ్యావ్ లూయిస్ గ్లాక్. This lady, Louise Glock, she got a Nobel Prize for Literature in 2020. Then in medicine, third one, medicine చూసుకుంటే మనకి మెడిసిన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, వీళ్ళకి హెపటైటిస్ సి వైరస్ ఏదైతే ఉందో ఆ వైరస్ని కనుక్కున్నందుకు ఈ అవార్డు వచ్చిందండి. హెపటైటిస్ సి వైరస్ కనుక్కున్నందుకు ఈ అవార్డు ఇచ్చారు. అండ్ ఈ అవార్డు ముగ్గురికి వచ్చింది. ఆ ముగ్గురు ఎవరు అంటే మైకేల్ హాటన్, HOUGHTON, మైకేల్ హాటన్. సెకండ్ వన్ చార్ల్స్ ఎం రైస్. ఓకే, మైకేల్ హాటన్, చార్ల్స్ ఎం రైస్. అండ్ హార్వీ జే ఆల్టర్. Okay, these three people got the Nobel Prize for Medicine for discovering the hepatitis C. Hep C అంటే hepatitis C అండి. hepatitis C వైరస్ ని కనుక్కున్నందుకు ఈ అవార్డు వచ్చింది. అలాగే మనకి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ మెడిసిన్ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫిజిక్స్. హియర్ మనకి కృష్ణ బిలం, బ్లాక్ హోల్ అని అంటారు, తెలుసు కదా. ఆ బ్లాక్ హోల్ సంబంధించిన థియరీని ప్రపోజ్ చేసినందుకు ఈ అవార్డు వచ్చిందండి. ఓకే, బ్లాక్ హోల్ థియరీ, ఆ బ్లాక్ హోల్ సంబంధించిన అక్కడ ఫార్ములేషన్స్, యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి దాని గురించి వీళ్ళు కొన్ని థియరీస్ ప్రపోజ్ చేశారనమాట.
సో ఆ థియరీస్కి వీళ్ళకి అవార్డు వచ్చింది. అండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆండ్రూ ఎం గిజ్. పేర్లు కొంచెం వెరైటీగా ఉంటాయండి. ఆండ్రూ ఎం గిజ్. సెకండ్ ఈజ్ రేన్హార్డ్ గెంజెల్. ఆండ్రూ ఎం గిజ్ అండ్ రేన్హార్డ్ గెంజెల్ అండ్ పిన్రోజ్. ఓకే, రోజర్ పిన్రోజ్. ఈ ముగ్గురికి ఈ బ్లాక్ హోల్ థియరీకి సంబంధించిన ఫార్ములేషన్స్ చేసినందుకు గాను, ప్లస్ మన గ్యాలక్సీ సెంటర్లో ఒక కాంపాక్ట్ సూపర్ మ్యాసివ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అని వీళ్ళు ఒక థియరీ పాస్టులేట్ చేశారండి. అంటే మన గ్యాలక్సీ ఉంది కదా, మిల్కీవే గ్యాలక్సీ, దాని సెంటర్లో ఒక కాంపాక్ట్ సూపర్ మ్యాసివ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అని చెప్తున్నారండి వీళ్ళు. ఓకే, కాంపాక్ట్ సూపర్ మ్యాసివ్ ఆబ్జెక్ట్. ఎగ్జామ్లో అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి ఈ అవార్డు ఎందుకు ఇచ్చారో కూడా అడుగుతున్నాడండి. అందుకనే మనం ఇవి కూడా రాసుకోవాలి. ఓకే, కాంపాక్ట్ సూపర్ మ్యాసివ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది గ్యాలక్సీ, అని వీళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు. అందుకని ఫిజిక్స్లో వీళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి జీనోమ్ ఎడిటింగ్. What is genome editing? You know, we have human DNA, right? The entire human DNA is called human genome. ఆ జీనోమ్లో కొంతమంది చిన్నపిల్లలకి, ఇన్ఫాంట్ బేబీస్కి, వాళ్ళకి హెరిడిటరీగా కొన్ని వ్యాధులు కానీ కొన్ని డిసార్డర్స్ కానీ సంక్రమించడం జరుగుతుంది అనమాట. దే ఆర్ కాల్డ్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్. ఆ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ని పిల్లలు కడుపులోనే ఉన్నప్పుడు దాన్ని గుర్తించి దాన్ని మనం ఎడిట్ చేయగలిగితే, దాన్ని సెట్ చేయగలిగితే అది మనకి చాలా ఆ పిల్లలకి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సో ఆ ఎడిటింగ్ చేయాలి అంటే ఆ డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో దానిలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయాలి. దట్ చేంజెస్ దట్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీనోమ్ ఎడిటింగ్. ఓకే, ఆ డిఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ని మారుస్తే దాన్ని జీనోమ్ ఎడిటింగ్ అని అంటారండి. అండ్ దీనికోసము ఇద్దరు ఎమాన్యుయల్ చార్పెంటియర్ and Jennifer, okay, Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna, వీళ్ళిద్దరికి కెమిస్ట్రీలో జీనోమ్ ఎడిటింగ్ కోసము ఈ అవార్డు వచ్చిందండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కెమిస్ట్రీ. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎకనామిక్స్. Paul Milgram and Robert Wilson. వీళ్ళకి ఆక్షన్ థియరీ అంటే ఇప్పుడు మనము ఆక్షన్ అంటే తెలుసుగా, పాట పాడతాం, గవర్నమెంట్ సర్కారు వారి పాట అన్న సినిమా వస్తుంది. సో దట్ ఆక్షన్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్, ఆ ఆక్షన్ని ఎలా చేయాలి, ఆ థియరీలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, దానికి సంబంధించి డిఫరెంట్ మోడల్స్ని వాళ్ళు ఎకనామిక్స్లో ప్రపోజ్ చేశారండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఆక్షన్ థియరీ పాల్ మిల్గ్రామ్ అండ్ రాబర్ట్ విల్సన్ వర్ అవార్డెడ్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 2020. సో దీస్ ఆర్ ది డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద 2020 recipients. అండ్ లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు మీకు 2021 డేటా కూడా రావచ్చు. బట్ మీ ఎగ్జామ్ అయిపోయే టైంకి అన్నీ ఒకేసారి రిలీజ్ అవుతామని ఉండవు. ద నోబెల్ ప్రైజెస్ ఆర్ నాట్ ఆల్ పబ్లిష్డ్ ఆన్ సింగిల్ డే. ఒకే రోజు అందరి విన్నర్స్ని వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయరండి. ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ కొంచెం టైం తీసుకొని చేస్తుంది. అట్లా లాస్ట్కి December 10th మనకి December 10th ఎవ్రీ ఇయర్ ద నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇస్ గివెన్. ఎవ్రీ ఇయర్ December 10th ద నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇస్ గివెన్. సో ఈ మధ్యలో ఈ ప్రాసెస్లో 2-3 months గ్యాప్లో మనకి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించిన నోబెల్ ప్రైజెస్ పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట.
అయితే ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే రాస్తున్నారో ఈ 2021 ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు రావచ్చు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసుకొని ఒక దగ్గర నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ అవార్డెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫర్ ది అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ in their service or contribution towards humankind or mankind in the categories of peace, literature, physics, chemistry, medicine and economics. ఓకే, సో ఇది మనము మన ఎగ్జామ్కి ఇంతవరకు కంటెంట్ సరిపోతుందండి నోబెల్ ప్రైజ్కి సంబంధించి. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, దీని తర్వాత మనము మన భారతదేశానికి సంబంధించిన మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్, ఓకే, మన భారతదేశానికి సంబంధించిన మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ విచ్ ఈజ్ భారత్ రత్న, దాని గురించి చూద్దామండి. వీఆర్ డిస్కసింగ్ సివిలియన్ అవార్డ్స్. ఓకే, దాంట్లో భారత రత్న నోబెల్ ప్రైజ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు భారత రత్న. మన భారతదేశానికి ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డు ఏది? నోబెల్ అవార్డ్, నోబెల్ ప్రైజెస్. భారతదేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డు భారత రత్న. ద మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్, సివిలియన్ అవార్డ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ భారత రత్న. దీని కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు జరిగింది, ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అంటే 1954లో. దిస్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 1954 అండ్ అలాంగ్ విత్ భారత రత్న అదర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సివిలియన్ అవార్డ్స్ ఆఫ్ లోవర్ గ్రేడ్స్ వర్ ఆల్సో గివెన్. ఓకే, భారత రత్న ఈజ్ ద హైయెస్ట్ రిసిపియంట్ సివిలియన్ అవార్డ్. ఓకే, Bharat Ratna is the highest civilian award. And after Bharat Ratna, we have Padma Vibhushan class 1. Then the same Padma Vibhushan class 2. And third is Padma Vibhushan class 3. సో 1954లో దీన్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దీస్ వర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దోస్ అవార్డ్స్. భారతరత్న, పద్మవిభూషణ్ క్లాస్ 1, పద్మవిభూషణ్ క్లాస్ 2, పద్మవిభూషణ్ క్లాస్ 3. అయితే ఈ క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3 అంత చూడడానికి అంత బాగలేవు అని చెప్పి దీన్ని కొంచెం మాడిఫై చేశారు నెక్స్ట్ ఇయర్ 1955లో. ఇది 1954లో కాన్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 1955లో వీటిని కొంచెం మార్చేశారండి. ఏమని మార్చారు? ఫస్ట్ పద్మవిభూషణ్, ఓకే, ఫస్ట్ భారతరత్న, సెకండ్ పద్మవిభూషణ్, తర్వాత పద్మభూషణ్ అండ్ పద్మశ్రీ అవార్డ్స్. సో ఇది ఎప్పటి నుంచి? 1955 నుంచి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఫ్రమ్ 1955 ఆన్వర్డ్స్. అప్పటి నుంచి భారతరత్న, పద్మవిభూషణ్, పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ, దీస్ ఆర్ ది హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్స్ గివెన్ టు ఇండియన్స్. ఓకే, కొన్ని విషయాలలో నాన్ ఇండియన్ సిటిజన్ లైక్ భారత పౌరసత్వం లేని వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చారండి. వాళ్ళు ఎవరో కూడా ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది క్లాసెస్ అండ్ ద ఫస్ట్ రెసిపియంట్స్ ఆఫ్ భారతరత్న మొట్టమొదటిగా 1954లో ద ఫస్ట్ రెసిపియంట్స్ ఆఫ్ భారతరత్న వర్ సర్ ఎస్ రాధాకృష్ణన్, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, నెక్స్ట్ సర్ సివి రామన్ అండ్ చక్రవర్తుల రాజగోపాల్చారి. హీ ఈజ్ సి రాజగోపాల్చారి, చక్రవర్తుల రాజగోపాల్చారి. The first recipients of Bharat Ratna were 3 Indians, Sarvepalli Radhakrishnan, C.V. Raman and C. Rajagopalachari. And alage the latest recipients, okay, the latest awardees or recipients in 2019, 2020, 21లో ఇంకా భారత్ రత్న ఇవ్వలేదండి. 2019 was the last year in which Bharat Ratna was given and it was given to 3 famous personalities. One is Pranab Mukherjee, మనందరికీ తెలిసినతను, అవర్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా Pranab Mukherjee. He is a politician and he was the former president of India. And second is Bhupen Hazarika. He is a
మ్యూజిషియన్ అండ్ సింగర్. ఓకే, భూపేన్ హజారికా. ఇతనికి పోస్ట్ థామస్ ఇచ్చారండి. పోస్ట్ థామస్ అని అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఇవ్వడం. ఓకే, పోస్ట్ థామస్ భూపేన్ హజారికా. అండ్ ఇతని పేరు నానాజీ దేశ్ముఖ్. He is a very famous social activist. Nanaji Deshmukh was also given Bharat Ratna in 2019. So 2019 లో ముగ్గురు రెసిపియెంట్స్ వాళ్ళ పేర్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి.